السلام علیکم ریڈرز، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو میں نے آپ سے بولا تھا کہ آپ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اور کائنڈلی آپ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ سوہا روحان سوہا کے اسکول کے باہر کھڑا ہوتا ہے تو اسے آتا دیکھ فوراً اسے آواز لگاتا ہے، روحان بھائی آپ؟ وہ خوش ہو جاتی ہے اسے دیکھ کر، کل کیوں نہیں آئی تھی؟ میں کل تمہارا انتظار کر رہا تھا یہاں۔ بھائی کل دیر سے آنکھ کھلی تھی تبھی چھٹی کرنی پڑی، وہ معصومیت سے کہتی ہے۔ اچھا چھوڑو یہ دیکھو میں تمہارے لیے کتنی ساری چیزیں لایا ہوں، اس میں سے تھوڑی سیف کو بھی دینا، اوکے؟ وہ ایک شاپ پر اسے دیتے ہوئے کہتا ہے، بس ایک دوں گی، وہ پہلے ہی بتا دیتی ہے، جس پر وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ دیکھو یہ نمبر ہے میرے موبائل کا، جب کبھی میری یاد آئے تو موبائل میں اس نمبر پہ مجھے فون کر لینا، ٹھیک ہے؟ وہ ایک چھوٹا سا کاغذ اسے دیتے ہوئے کہتا ہے، بھائی اب آپ کبھی گھر نہیں آؤ گے؟ نہیں آؤں گا، جب ابو کا غصہ اتر جائے گا نا تب آؤں گا۔ اچھا اب تم جاؤ، دیکھو اسکول کا گیٹ بند ہو رہا ہے۔ اس کے بیگ میں چیزیں رکھتے ہوئے کہتا ہے، اپنا خیال رکھنا میری گڑیا۔ وہ اسے گلے لگا کر کہتا ہے، جبکہ آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہے اور سوہا بھی رونے والی شکل بنا کر بھائی کو دیکھتی ہے۔ رونا نہیں ہے، میں روز کال کروں گا امی کے نمبر پر، وہ اسے کہتا ہے تو وہ بھی اس بات میں سر ہلا کر اسکول کی طرف بڑھتی ہے، اور وہ جب تک اسے دیکھتا رہتا ہے جب تک وہ اسکول کے اندر داخل نہیں ہو جاتی۔ داخان لوگ جیسے ہی حویلی پہنچتے ہیں تو حویلی میں عجیب منظر ہوتا ہے۔ کیا ہوا ہے حویلی میں اتنا رش کیوں لگا ہوا ہے؟ داخان گاڑی سے اتر کر اپنے ایک ملازم سے پوچھتا ہے۔ وہ صاحب جی رابعہ بی بی نے چھت سے گر کر خودکشی کر لی ہے، انہیں ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ داخان یہ سنتے ہی دوبارہ گاڑی میں سوار ہوتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا کہ اسے احد آواز دے رہا ہے یا کوئی اور، اسے بس جلدی سے رابعہ کے پاس پہنچنا تھا۔ وہ تیز گاڑی چلا کر جب ہاسپٹل پہنچتا ہے تو رابعہ اپنی آخری سانس لے رہی ہوتی ہے۔ رابعہ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ ڈاکٹر کو ہٹا کر خود اس کے پاس آتا ہے جو خون میں لٹ پٹ ہوتی ہے۔ داخان، روحان، میں لے کر آؤں گا روحان کو، تم صحیح ہو جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں۔ وہ اس کی بات سنے فوراً اس کا ہاتھ پکڑے کہتا ہے، جس پر وہ نفی میں سر ہلاتی ہے۔ داخان رو وہ پورا بول کر بھی نہیں پاتی کہ اس کی جان نکل جاتی ہے۔ رابعہ رابعہ کیا بول رہی تھی؟ بولو مجھے رابعہ، اٹھو نا رابعہ۔ وہ اس کا گال تپتپا کر روتے ہوئے کہتا ہے، مگر رابعہ اب کبھی اٹھ نہیں سکتی تھی۔ سوری، ان کی حالت دیکھ کر ہی میں نے کہا تھا بس یہ کچھ منٹ تک زندہ رہ سکتی ہیں۔ ڈاکٹر اس کی آنکھیں بند کرے کہتا ہے، اور داخان وہی روتا ہوا بیٹھتا چلا جاتا ہے۔ اف، داخان چلے آہد داخان کے پاس آ کر کہتا ہے، جو رابعہ کی قبر کے پاس نہ جانے کب سے کھڑا ہوتا ہے، میں روحان کو برباد کر دوں گا۔ وہ دانت پیس کر کہتا ہے، داخان یہ اللہ کی مرضی ہے۔ آہد اسے سمجھاتا ہے، جس پر وہ طنزیہ ہنس دیتا ہے۔ روحان کی موت بھی اللہ کی مرضی ہوگی، مجھے لگتا ہے اس کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہوگی۔ داخان، جو ہو گیا سو ہو گیا اب۔ آہد کی بات مکمل بھی نہیں ہوتی ہے کہ داخان وہاں سے چلا جاتا ہے، اور آہد بس خاموشی سے اس کے پیچھے جاتا ہے۔ کیا ہوا روحان؟ پیسوں کا انتظام ہوا؟ آسیہ جو بھی ہی ہاسپٹل آئی ہوتی ہے۔ یہ تھا بیک گراؤنڈ جب وہ لوگ باہر چلے گئے تھے اور رابعہ کی پیچھے سے ڈیتھ ہو گئی تھی، یہ اس ٹائم کا سارا سین تھا۔ آسیہ جو بھی ہاسپٹل آئی ہوتی ہے تو آتے ہی روحان سے پوچھتی ہے، جو سوہا کے ساتھ بینچ پر بیٹھا ہوتا ہے، نہیں امی، کوئی بھی اتنی بڑی رقم دینے کے لیے تیار نہیں ہے، سب نے ہی منع کر دیا ہے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر مایوسی سے کہتا ہے، اس کے جتنے بھی جاننے والے تھے وہ سب سے پتہ کر چکا تھا، مگر کوئی بھی پیسے دینے کے لیے راضی نہیں ہوا۔ اب کیا ہوگا؟ کیسے کرواؤ گے تمہارے ابو کا علاج؟ آسیہ اس کے برابر میں بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے۔ امی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس طرح تو آپ کی طبیعت خراب ہوگی۔ انشاءاللہ ہو جائے گا پیسوں کا انتظام۔ سوہا اپنی ماں کے پاس آ کر انہیں دلاسا دیتی ہے تو روحان بھی انہیں چپ کراتا ہے۔ پلیز امی آپ روئے مت، میں دکان بیچ دوں گا اگر پیسوں کا نہیں بندوبست ہوا تو۔ تمہارے ابو نے پہلے ہی منع کر دیا ہے کہ دکان مت بیچنا، ایک وہی ذریعہ ہے ہمارا۔ آسیہ اس کی بات کاٹ کر بولتی ہے، یا پھر انہیں کچھ یاد آنے پر سوہا کی طرف مڑتی ہے۔ سوہا تم اپنے باس سے بات کیوں نہیں کرتی؟ وہ بھی تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان سے بول کے دیکھو شاید ہماری بھی مدد کر دیں۔ ہاں سوہا تم بات کرو، میں ان کے پیسے لٹا دوں گا آہستہ آہستہ۔ روحان کو بھی آسیہ کی بات درست لگتی ہے، مگر امی مجھے نہیں اچھا لگے گا ان سے پیسے مانگنا۔ سوہا کی پہلے ہی اس سے کافی بار بے عزت ہو چکی تھی، اگر پیسے مانگے اور نہیں دیے پھر اور شرمندگی ہوگی۔ سوہا تمہارا باپ بیمار ہے، تم بات تو کر کے دیکھو ان سے، مجھے یقین ہے وہ منع نہیں کرے گا۔ آسیہ کو اس کی بات پر غصہ آتا ہے تو مجبوراً سوہا کو بھی حامی بھرنی پڑتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں باس سے نہیں مینیجر صاحب سے بات کروں گی، وہ باس کے ساتھ خود ہی بات کر لیں گے اور مجھے بتا دیں گے کہ وہ مجھے اتنے پیسے دے سکتے ہیں یا نہیں۔ اسے یہی صحیح لگتا تھا۔
हाँ ठीक है, तुम बात कर लो जब तक मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। रूहान उसे कहता बाहर की तरफ जाता है और सोहस बाद में सर हिलाकर मोबाइल पर नंबर मिलाती है। इलाही बख्श, हाँ बोलो क्या बात है? इलाही बख्श जो लान में पौधों को पानी दे रहा होता है चौकीदार के बुलाने पर कहता है, यार ये साहिब को क्या हुआ है? इतने गुस्से में क्यों हैं? कोई बात हुई है क्या? मुझे खुद नहीं पता कि क्या हुआ है। न जाने अस्पताल में ऐसा क्या देख लिया था जो पहले जैसे हो गए। वो पानी का नल बंद करते हुए कहता है, क्या मतलब पहले जैसे हो गए हैं? मैंने तो हमेशा उन्हें नरम मिजाज ही देखा है। वो नसमझी से पूछता है तो इलाही बख्श भी एक गहरी सांस लेकर उससे मुखातिब होता है, तुम्हें बस 1 साल हुआ है इधर नौकरी करते हुए, मैं तो यहाँ न जाने कितने सालों से नौकरी कर रहा हूँ। खैर अब तुम भी मिल लोगे पुराने दकान से। वो हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है, मतलब कैसे थे साहिब? बचपन से लेकर 20 साल तक तो ऐसे ही थे जैसे तुमने देखा है, मगर उसके बाद 5 साल वो ऐसे रहे, लगता ही नहीं था कि ये वही दुकान दुरानी है, और अब 1 साल बाद वही दुकान दुरानी फिर आ गया है। मतलब पहले वाला दुकान दुरानी नरम मिजाज, खुश इखलाक, हर किसी की इज्जत करने वाला था। जब कोई फ़कीर सामने आता तो जेब में जितने पैसे होते सारे निकाल कर दे देता था। मगर फिर ऐसा हादसा हुआ कि जिसने उसे बदल कर रख दिया, और फिर ऐसा दुकान सामने आया जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। हर वक्त गुस्से में रहने वाला, चिड़चिड़ा सा बदतमीज़, जब कोई गलती करता तो ये नहीं देखता था कि सामने वाला बड़ा है या छोटा, उसे बस सज़ा देनी होती थी। अपने बाप तक को नहीं छोड़ता था, और अब वही दहान दोबारा वापस आ गया है, न जाने अब क्या होगा। वो दहान के बारे में सब बताकर उसका मुँह देखता है जिससे डर साफ ज़ाहिर हो रहा था। और ऐसा दुकान दुरानी को बदले ने बनाया था। उसे बस बदला लेना था अपनी बहन के कातिल से। फिर शायद उसने छोड़ दिया था, तभी तो वो सही हो गया था, और अब मुझे लगता है वो बदले का जुनून अब दोबारा जाग उठा है। वो क्या मुझे भी सज़ा देंगे? उसे बस अपनी फ़िक्र होती है। हाँ, अगर वो बाहर से गाड़ी में आए और तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो शायद गाड़ी तुम्हारे ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। वो संजीदगी से कहकर उसका चेहरा देखता है। अब ऐसा भी नहीं है। वो अपने डर को छुपाकर बेपरवाह सा कहता है, चलो देख लेना, अभी मैं चलूँ साहिब से खाने का पूछता हूँ, अगर बगैर खाना खाए सोओगे तो मेरी खैर नहीं। वो वहाँ से जाते हुए कहता है, और चौकीदार जल्दी से दरवाजे के पास आकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है कि अगर कहीं दखान को जाना हुआ तो दरवाज़ा वक्त पर खोल सके। दहान अपने कमरे में अंधेरा करके करे सोफे पर लेटने के अंदाज में बैठा, न जाने कितनी देर से कितनी ही सिगरेट फूंक चुका था। अब भी हाथ में एक सिगरेट मौजूद थी और उसका कमरा लातदार सिगरेट के धुएं से भर चुका था। मगर वो सामने टेबल पर टांगे रखे ऐसे बैठा था जैसे कमरे में सिगरेट का धुआं नहीं धुंध हो। कमरे में जहरीली सिगरेट की फैली बदबू माहौल को और बुरा कर रही थी, और वो ऐसे रिलैक्स बैठा था जैसे गुलाब की खुशबू में बैठा हो। वो पता नहीं अपने दिमाग में क्या सोच रहा था कि उसे पता ही नहीं चला सिगरेट ख़त्म हो चुका है। वो तो सिगरेट की आखिरी चिंगारी उसकी उंगलियों के पोरों में लगी तो जलन की शिद्दत से उसे ऐश ट्रे में फेंक कर दूसरी सिगरेट को होंठों में दबाए लाइटर की मदद से उसे जलाता है। साहब जी खाना लाऊं? इलाही बख्श कमरे में जैसे ही आता है तो सिगरेट का धुआं उसकी आंख और गले में जाता है तो वो खांसता हुआ उसी से पूछता है, मेरे कमरे में बगैर पूछे कैसे आई? वो वैसे ही आंखें बंद करे उसके सवाल को इग्नोर करे सवाल करता है, और वो तो भूल ही गया था कि अब ये वो दुकान नहीं रहा जिसके कमरे में जब चाहे मुंह उठाकर आ जाता था। वो साहब जी किसकी इजाज़त से आए हो? वो एक झटके से उठता चीख कर बोलता है, माफ़ी छोटे साहब, अब दोबारा गलती नहीं होगी। दफ़ा हो जाओ, जब तक मैं ना कहूँ अपनी शक्ल मत दिखाना। दहान वैसे ही चीख कर कहता है और इस बात में सर हिलाता जल्दी से बाहर जाता है। एक दखान गुस्से में था और दूसरा उसका उस कमरे में खड़े रहना महाल हो गया था। उसके जाने के बाद दखान बैठता ही है कि उसका मोबाइल रिंग करता है, जिसे उठाकर वो कान से लगाता है। जी बोलें कयूम साहब। सर आज आप आए नहीं ऑफिस, मैंने बात करनी थी आपसे। फ़ोन में से कयूम साहब नरम लहजे में कहते हैं, क्यूम साहब मैं ओनर हूँ कंपनी का, तो जब चाहे मैं आऊँ जब चाहे नहीं आऊँ, ये मेरा मसला है। आप कोई नहीं होते मुझसे पूछने वाले, जो बात करनी है वो करें मुझसे। वो आहिस्ता मगर सख्त लहजे में कहता है, जिस पर क्यूम साहब हैरानी के साथ शर्मिंदा भी होते हैं। जी सर, आगे से ध्यान रखूँगा। गुड, अब बताएं क्या हुआ है? सर मिस सोहा की कॉल आई थी, उनके वालिद के ऑपरेशन के लिए 20 लाख चाहिए, तो वो कह रही थी कि आपसे पूछ लूँ, अगर आप कहें तो मैं कोई ज़रूरत नहीं है देने की, मना कर दो। वो कहते हुए फ़ोन बंद कर देता है। पैसे चाहिए, बाप बीमार है, मेरी बहन को क्या कुछ बोला था, अब जब खुद पर पड़ी है तो मैं याद आ गया। वो माथे पे बल डाले खुद से ही कहता है, अपनी बेटी की तरबियत अच्छी करते हर बार लड़का कसूरवार नहीं होता। ऊँ बड़े आए अब। वो उनकी नकल उतारता है, फिर एकदम ही किसी ख्याल से चुप होता है। बेटी तरबियत, सोहा भी तो बेटी है, क्यों ना? वो कुछ सोचकर मुस्कुराता है। ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? वाह दखान दुरानी, तुम तो बहुत तेज़ हो, तुम्हें तुम्हें तो शैतान होना चाहिए था।
वो खुद को ही सहराता है और जल्दी से मोबाइल उठाकर नंबर मिलाता है। हेलो क़यूम साहब, सोहा को कहें कि कल मेरे ऑफ़िस में आकर खुद मुझसे बात करें। जी ठीक है सर। क़यूम साहब के जवाब मिलते ही वो फ़ोन काट देता है। सॉरी सोहा डार्लिंग, तुम्हें कुर्बानी का बकरा बनना पड़ेगा। रूहान का बदला उसकी जान से प्यारी बहन से है। हा 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 हा। वो एक गहरा कश लगाता हंसता हुआ पीछे सोफे से टेक लगाकर बैठ जाता है। गेम स्टार्ट। रूहान गफ्फार। वो हवा में क्रॉस का निशाना बनाता है। अब न जाने क्या क्या सोचा था उसने। सोहा बात की तुमने अपने बॉस से? आसिया रोटी बनाते हुए पूछती हैं जो बर्तन धो रही होती हैं। वो दोनों कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल से आए होते हैं। जी ही थी बात, सर ने कहा है कि सोहा से कहो मुझसे खुद आकर बात करे। वो प्लेट को धोते हुए कहती है मुझे लगता है वो दे देंगे। वैसे तुम भी थोड़ी मजलूम सी शक्ल बना लेना, अगर उनका इरादा नहीं हुआ ना देने का तो तुम्हारी शक्ल देख कर ही दे देंगे। आसिया रोटी हॉट पॉट में रखते हुए कहती है अम्मी मैं कुछ नहीं करूँगी, बस तमीज़ से जाकर कह दूँगी कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। वो जल्दी से कहती है सोहा तुम्हारे अब्बू को 2 दिन का वक्त दिया है, अगर इन 2 दिनों में बाईपास नहीं हुआ तो इनका बाईपास करना मुश्किल हो जाएगा। वो उसे प्यार से समझाती हुई कहती हैं अम्मी बैठे इधर। वो उन्हें कुर्सी पर बिठाती है। अम्मी अगर मैं इंसान की जगह अल्लाह से मदद मांगूँ जिसने परेशानी दी है, उसी के पास जाऊँ कि अल्लाह पाक मेरे अब्बू के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतज़ाम कर दें, तो क्या वो नहीं करेगा? वो जब देखेगा कि मेरा बंदा मेरे पास आया एक आस लेकर, तो क्यों वो मुझे मायूस करेगा? और बात रही बास की, तो मैंने उनके पास नहीं जाऊँगी, पैसे भी मांगू मैं उनके पास जाऊँगी, पैसे भी मांगूँगी, मगर मिन्नत और मजलूम शक्ल बस अल्लाह के सामने बनाऊंगी। क्या पता अल्लाह ने बास को ही हमारा वसीला बनाया हो। वो आसिया को समझाती है तो आसिया भी समझकर इस बात में सर हिलाती है। वो सही तो कह रही थी, अल्लाह से ही मांगना चाहिए, भले वो घर का नमक ही क्यों ना हो। फिर उसके ऊपर है कि वो किसको और किससे वसीला बनाता है। अच्छा चलो खाना खा लो, तुम फिर सो जाना, सुबह ऑफ़िस भी जाना है। वो वहाँ से उठते हुए कहती है तो वो भी खड़ी होकर उनकी मदद करती है। बाबा अब कब आओगे वापस? मैं बहुत मिस कर रही हूँ आपको। सफ़ा वीडियो कॉल पर रूहान से कहती है मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ आप दोनों को बेटा, मगर मैं वापस नहीं आऊँगा, लेकिन आप लोगों को अपने पास ज़रूर बुला लूँगा। बाबा आप मामा से नाराज़ हैं? सफ़ा कशफ की तरफ देख कर रूहान से पूछती है, जिस पे कशफ के हाथ रुक जाते हैं, जिनसे वो अहमर को खाना खिला रही होती है। और रूहान पहले चुप फिर मुखातिब होता है, नहीं बेटा मैं नाराज़ नहीं हूँ, बस आपकी मामा ने मुझे बहुत हर्ट किया है, बस ये कहना था। कि कशफ फ़ौरन सफ़ा के हाथ से मोबाइल ले लेती है। रूहान मैं बच्चों को लेकर पाकिस्तान आ रही हूँ, तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो इतनी मासूमियत से कहती है कि रूहान के चेहरे पर यकदम ही मुस्कुराहट आ जाती है। मैं आपका वेलकम करूँगा एयरपोर्ट पे, मगर मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, बच्चों के स्कूल के सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, ताकि बच्चों को वहाँ एडमिशन लेने में कोई परेशानी ना हो। वो भी सही थी। तो रूहान भी इस बात में सर हिलाता है। अंकल की तबीयत कैसी है? अब अभी ठीक नहीं है, दुआ करो बस। रूहान अपने बाप को देख कर कहता है जो लेटे होते हैं, अल्लाह सेहत दे उन्हें। अरे सफ़ा बात तो करने दो। कशफ अभी बोल ही रही होती है कि सफ़ा फ़ौरन उसके हाथ से मोबाइल ले लेती है। बाबा मेरी दादों से बात कराएं ना। रूहान उसकी बात पर एक नज़र गफ़ार को देखता है जो आंखें बंद करे लेटे होते हैं। वो हाँ में सर हिलाता गफ़ार के पास जाता है। अब्बू। वो हाथ से उन्हें उठाता है। हाँ क्या हुआ, क्यों आए हो? वो आंखें खोले बेजारी से कहते हैं अब्बू आपकी पोती आपसे बात करना चाहती है। वो मोबाइल की स्क्रीन उनके सामने करे कहते हैं, जिसमें सफ़ा गफ़ार साहब को देखकर खुशी से हाथ हिलाती है। अस्सलाम वालेकुम दादू, कैसे हैं आप? मैं सफ़ा रूहान गफ़ार। ये पूरा नाम उसे कशफ ने ही लेना सिखाया था। जब भी वो किसी को अपना नाम बताती यही बताती थी। गफ़ार सफ़ा को देखे उठकर बैठते हैं और मुस्कुराते हुए उसके हाथ से मोबाइल लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो मेरी गुड़िया? गफ़ार साहब को ऐसे बोलता देख रूहान दिल से खुश होता है, उसे थोड़ा सुकून होता है। दादू आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप दादू के पास आओगी तो दादू और ठीक हो जाएंगे। जी दादू हम आएंगे। दादू ये अहमर से बात करें, ये मुझसे मोबाइल छीन रहा है। वो अहमर को गुस्से से घूरती हुई उसे मोबाइल देती है। दादू आप तो शे हो, आप थी तो। दादू आप कैसे हो, आप ठीक हो? वो भी अपनी बहन की तरह पूछता है तो गफ़ार साहब खुशी से रूहान को देखते हैं। ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, तुम्हारी तरफ ही तरह ही बातें कर रहा है। उन्हें भी कुछ याद नहीं था होता कि वो रूहान से नाराज़ हैं। उनकी तो आधी बीमारी बच्चों से बात करके ही ख़त्म हो जाती है। और रूहान अपने बाप को खुश देखकर मुस्कुरा देता है। अब न जाने कब तक दादा और पोते की बातें चलनी थी। सर मैं अंदर आ सकती हूँ? सोहा दखान के ऑफ़िस का दरवाज़ा खोले सर निकाल कर पूछती है, और दखान जो उसी के इंतज़ार में होता है उसकी आवाज़ सुन के फ़ौरन इजाज़त देता है। आ जाए मिस सोहा, बैठें और बताएं क्या बात करनी थी आपने मुझसे?
اس کے اندر آنے پر کرسی کی طرف اشارہ کرے کہتا ہے، سر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میری مدد؟ میں کیسے آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ وہ پیچھے کرسی سے ٹیک لگائے پوچھتا ہے، سر وہ دراصل بات یہ ہے کہ میرے ابو کی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں ہارٹ پرابلم ہے، تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کا بائی پاس کرنا ہوگا جس کے لیے 20 لاکھ کی ضرورت ہے، مگر سر ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم ان کا علاج کروا سکیں، اسی لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ میری مدد کر دیں، میں آپ کے پیسے بہت جلد واپس کر دوں گی۔ وہ امید بھری نظروں سے دیکھ کر بولتی ہے، جو بڑے غور سے اس کی بات سن رہا ہوتا ہے، اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کرتے ہر بار لڑکا قصوروار نہیں ہوتا۔ اس کی بات سننے کے بعد ہر بار کی طرف اس کے کانوں میں وہی زہریلا جملہ گونجتا ہے جسے وہ مٹھی بند کرے اپنا غصہ ضبط کرتا ہے، ٹھیک ہے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر وہ کرسی سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کہتا ہے، الفاظ ادھورے ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر کیا سر؟ وہ جو اس کی بات پر خوش ہو گئی تھی لفظ مگر کو سن کر ناسمجھی سے کھڑی ہو کر پوچھتی ہے، مگر یہ کہ میں تمہاری مدد کر دوں گا، بدلے میں تمہیں بھی میرے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ اس کو اوپر سے نیچے تک جائزہ لیتے ہوئے خباثت سے کہتا ہے، اور سوہا اس کی بات اور نظر کا مفہوم سمجھ کر غصے میں آ جاتی ہے، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسی گھٹیا بات کرنے کی؟ آپ کو شرم آنی چاہیے، کسی مجبور لڑکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو جاتی ہے، بس کمی تھوڑی تھی تو ایک تھپڑ مارنے کی، اس میں شرم والی کون سی بات ہے؟ میں آپ کی مدد کر رہا ہوں تو اس کے لیے آپ کو بھی میری آپ جس کی بھی مدد کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ وہ اس کی بات کاٹے سخت لہجے میں کہتی ہے، ارے نہیں نہیں، بس آپ سے ہی ہے، آپ تو اتنی خوبصورت، تو بندہ کیا کرے؟ ایک منٹ، آپ کہیں میری بات کا غلط مطلب تو نہیں لے رہی؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھتا ہے، آپ کی بات سے ہی اندازہ ہو رہا ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ وہ اب بھی غصے میں ہی کہتی ہے، ارے میں وہ نہیں کہہ رہا جو آپ سمجھ رہی ہیں، میں تو آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹیبل سے اپنی کمر لگا کر سینے پر ہاتھ باندھے کہتا ہے، اچھا جب ایسے بات نہیں بنی تو آپ اس پاک رشتے کا سہارا لے رہے ہیں؟ ارے آپ کو تو شرم، بند کرو اپنی بکواس، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ایسی گھٹیا حرکت کروں گا؟ تم نے کیا اپنے بھا وہ اس کی بات کاٹے غصے میں اس کے قریب ہو کر کہتا، بات ادھوری ہی چھوڑ دیتا ہے، اور سوہا اس کے غصے سے کہنے پر 2 قدم پیچھے ہوتی ہے۔ وہ نازک سی لڑکی کی اس بلڈوزر کے سامنے بولتی ہی بند ہو جاتی ہے، بولو نکاح کرو گی مجھ سے؟ یہ نکاح بس کاغذی ہوگا، میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا۔ وہ اسے یوں ڈرتا دیکھ تھوڑا نرم لہجے میں کہتا ہے تو سوہا بھی تھوڑا سنبھال کر دوبارہ اپنے ماتھے پر بر لے آتی ہے تاکہ وہ اسے کمزور نہ سمجھے، مگر آپ مجھ سے نکاح کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ جیسے تمہاری مجبوری ہے ویسے میری بھی مجبوری ہے۔ وہ پھر سے اپنی کمر پیچھے ٹیبل سے لگائے کندھے اچکائے کہتا ہے، آپ تو کسی کو بھی خرید کر اس سے نکاح کر سکتے ہیں، پھر میں ہی کیوں؟ اسے سمجھ نہیں آتی بھلا اس کی کیا مجبوری ہو سکتی ہے؟ تمہیں بھی تو خرید رہا ہوں۔ وہ اس پر طنز کر کے مسکراتا ہے تو سوہا شرمندہ سی ہو جاتی ہے، میں تمہیں 6 مہینے بعد چھوڑ دوں گا، یہ رشتہ کاغذی ہوگا اور عارضی بھی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے، یہ بات میرے اور تمہارے بیچ رہے گی۔ وہ اسے شرمندہ دیکھ کر اور مزید بتاتا ہے، اگر میں نکاح نہ کروں تو آپ مجھے پیسے نہیں دیں گے؟ وہ اس سے پوچھتی ہے جس پر وہ نفی میں سر ہلاتا ہے، ٹھیک ہے مجھے نہیں چاہیے، آپ اپنے پاس ہی رکھیں اپنے پیسے۔ وہ غصے سے کہتی باہر کی طرف قدم بڑھاتی ہے، اگر تم مجھ سے نکاح کرتی ہو تو میں تمہیں پیسے دے دوں گا، اس سے تمہارے ابو کا علاج بھی ہو جائے گا، اور تم تو بیٹی ہو، اپنے باپ کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہو۔ وہ اسے جاتا دیکھ مسکراتے ہوئے کہتا ہے، خوش قسمت ہو جو مجبوری میں بھی اتنا امیر اور خوبصورت شوہر مل رہا ہے۔ اس کے روکنے پر وہ مزید کہتا ہے، لعنت بھیجتی ہوں میں ایسی دولت اور حسین شوہر پر۔ وہ غصے سے کہتی باہر چلی جاتی ہے اور دخان مسکراتا ہوا ایک گہری سانس لے کر اپنی چیئر پہ آ کر بیٹھتا ہے، جو تو رس جانی ہے دل یہ ٹوٹ جانی ہے۔ ارے نہیں، یہ گانا سوٹ نہیں کر رہا۔ وہ کون سا گانا تھا یار؟ وہ گانا گا کے بیچ میں ہی چھوڑ کر دوسرا گانا سوچتا ہے، ٹھکرا کے میرا پیار میرا انتقام دیکھے گی۔ وہ ہنستا ہوا کرسی کو جھولے دیتے ہوئے گنگناتا ہے، اب تمہیں اپنی بدتمیزی کا بھی حساب دینا ہوگا سوہا غفار۔ وہ چہرے پر سختی لا کر کہتا اور پھر مسکرا دیتا ہے، گیم سٹارٹ ڈیئر سوہا۔